জয়রামবাটিতে শ্রী রামচন্দ্র মুখুজ্জির বাড়ি যাও, বিবাহের পাত্রী কুটা বাঁধা হয়ে রক্ষিত আছে। সবই তো শোনা হয়ে গেল। শুনলাম তো। তাহলে একদিন চলুন, সময় করে আপনি আর আমি যাই। হ্যাঁ বাবা, যা যা, যত তাড়াতাড়ি পারিস একটু ব্যবস্থা কর বাবা। কথাবার্তা কয়ে আসি। Ramakrishna's marriage to Shardamani Devi was not destined to be a conventional one, for when she attained puberty, he would be not her conjugal husband, but a spiritual guide. ও আমার বাবা, তুমি এখানে গঙ্গা তীরে আছো জেনে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা? তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে এ কথা ঈশ্বরী জগদম্বার কৃপায় জানতে পেরেছিলাম। দুজনের দেখা আগে পূর্ব দেশে পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম। Bhairavi was specially versed in tantric and yogic rites. From now on, she would bring all her spiritual powers to nurture the high intensity she glimpsed in Ramakrishna. He had stumbled upon by the sheer intensity of his yearning. Central to Tantra is learning to treat attraction and revulsion equally, with indifference. She took him through tantric sadhanas that reveal the divinity in ordinary objects and energies in the physical world. Through the three modes of tantric worship, the animal, the heroic, and the divine, and step by step through the awakening of Kundalini. If Sri Ramakrishna was indeed the divine manifest in human form, why did he need to be put through the sadhanas to experience that final unity with God? Mathurnath was bemused by Sri Ramakrishna and saw in him flashes of divinity. But to have even suggested anything further would, he thought, have opened the way to the young man becoming even more irresponsible. To his dismay, Bhairavi Brahmani not only maintained loudly that Ramakrishna was an avatar, a reincarnation of the Lord Vishnu, as were Sri Rama and Sri Krishna, but she was ready to defend it formally in the debate with the most learned pundits that Mathur cared to invite. আমি কয়েক বছর পূর্বে পানিহাটিতে শ্রী রামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করি। তখনই আমি তার মধ্যে দেবত্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। আমি ভৈরবীর সঙ্গে একমত ছিল। কেবলমাত্র অবতার পুরুষই শরীরে ভক্তি শাস্ত্র উল্লিখিত ঊনবিংশ প্রকার ভাবের উদ্যম বেগকে ধারণ করতে সক্ষম। সাধারণ জীবের শরীর তা কখনোই পারে না। তাই আমি একমত যে স্বয়ং শ্রী গৌরাঙ্গদেব শ্রী রামকৃষ্ণ দেহে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন। পাগলটাকে অবসর অবিশ্বাস, কিন্তু বৈষ্ণবতন্ত্র এই কথাই বলছে। হতেই পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবতন্ত্র আমাদের সমাজে অসম্ভব। উনি বলে কি? যা হোক বাবু, রোগ নয় শুনে মনটায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। Gauri was a pandit of tremendous psychic powers accruing from intense meditations. Would he agree? রাত্রে বৈষ্ণবচরণ শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শ করা মাত্র সমাধিস্থ হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধে উপবেশন করেছিলেন, বৈষ্ণবচরণ স্বয়ং ওর কৃপা লাভ করেছিল। তাই আমি আর তর্ক বাড়াতে বা অমত প্রকাশ করতে পারি না।
A saint or Jivan Mukta is human. He is driven to be reborn by the history of his actions to complete the cycles of karma by a virtuous life and thereby evolve closer to the Godhead. He is at the effect of the illusion of matter, of Maya, the game of Mother Kali. An avatar, however, has no karma that drives him. He is reborn as an act of grace for the good of humanity lost in adharma. When he reaches maturity, he realizes his goal in life, to attain the Godhead, re-establish virtue, and show others the way. Although an avatar must, as he is in human form, struggle against the spiritual blindness and ignorance that besets us all, he is ultimately the master of Maya. The saint has little power to liberate others. An avatar does this by a touch, a glance, a word. What was Sri Ramakrishna? Was he an avatar or merely a saint? It depends on the quality of your belief. বৎসে, তোমাকে উত্তম অধিকারী বলে বোধ হচ্ছে এবং মনে হয় তুমি সত্য পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ। তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে পরবর্তী অধ্যায়ের শিক্ষাদান করব, বেদান্ত। বেদান্ত? আচ্ছা, কিন্তু আমি কিছু জানি না বাবু। আমার মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তিনি সব জানেন। বেশ, যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো, কারণ আমি বেশি দিন এখানে থাকবো না। Unlike the Brahmini, Totapuri had no message from God. He was not looking for anyone. Totapuri was an Advaitin, a Naga monk, versed in the theory and practice of Vedanta, non-dualism. Now to him everything material seemed unreal. The world was empty of substance. The more he saw of it, the less real its fleeting images became. মা বললেন আমাকে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষাদানের জন্য তিনিই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও, দেখিবে ক্ষুদ্র আমি জ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে এবং নির্বিকল্প সমাধিতে পরব্রহ্ম সহিত সর্বদা মিলিত হইবে। আমি পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইব। পরব্রহ্ম তত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হোক। পরব্রহ্ম তত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হোক। অখণ্ড রস মধুময় ব্রহ্ম বস্তু আমাতে প্রকাশিত হোক। অখণ্ড রস মধুময় ব্রহ্ম বস্তু আমাতে প্রকাশিত হোক। হে ব্রহ্মবিদ্যা সহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন, দেব মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণাযোগ্য বালক সেবক।
হে ব্রহ্মবিদ্যা সহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন, দেব মনুষ্যাদি তোমার সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণাযুক্ত বালক সেবক। অনাহুত মায়াজাল হতে মুক্ত হও, গভীর আত্মধ্যানে পরমাত্মায় মগ্ন হও, মনের সকল দ্বার বন্ধ করিয়া চিন্তাস্রোত দূর করো, বলো ইহা নয়। যখনই মনে অন্য সকল চিন্তা আসিবে, বলিবে ইহা নহে, নেতি নেতি ব্রহ্ম ইহা নহে। আমি যে মাকে দেখছি, সর্বদা মারই রূপ চোখে ভাসে, মনকে নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে যে মগ্ন হতে পারছি না। কেন কেন হবে না? হতেই হবে। মার চিৎ ক্ষণোজ্জ্বল দীপ্তি যে বারবার ফিরে আসে। ওটা তোমায় ভুলতে হবে, ওটা মায়া, এটা তোমায় পারতেই হবে। এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো। এভাবেও কি মনকে মুক্ত করা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমাকে করতেই হবে। নেতি নেতি বলো ইহা নয়, ইহা নয়। আমার জ্ঞান হয়ে উঠুক একটা অসীম। আমার এই অনাহুত আগমনের জন্য মার্জনা করবেন বাবা। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ 3 দিন ধরে কিছু খাননি। ওকে বিরক্ত করো না, আমি নিজে ওকে দেখব। কি অলৌকিক কাণ্ড! 40 বছর কঠোর সাধনা করে আমি যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি, এই 3 দিনে তা আয়ত্ত করে ফেললো। এটা দেখছি নিশ্চিত নির্বিকল্প সমাধি। এ কি মায়া! Ramakrishna severed life's last tenuous thread to striving and desire. The senses and mind stopped functioning. Only the faint consciousness of I repeated itself in dull monotony for a time, and soon even that ceased. What remained was existence alone. Sri Ramakrishna had, in rapturous ecstasy, become one with the Brahman. He was gazing no longer at the face of the Absolute, but from it. Om Tat Sat. Hari 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 Om Tat Sat. আমি 3 দিনের অধিক কোথাও অবস্থান করি না, কিন্তু জানি না এই স্থল থেকে আমি কবে বিদায় নেব।
Totapuri was possessed of many good samskaras. He suffered from no vagaries of the mind. He believed in self-effort and self-reliance as determining factors in a man's life. His independent temperament inclined him towards spiritual discrimination rather than devotion. Logically, he was forced to accept the existence of Kali as the mother of duality, of the variety of the universe, and the source of the fruits of action, karma. But he did not feel the need to approach her with love and submission. The idols of Kali and Krishna were to him just clay and metal. He was sure that Ramakrishna would give up his superstitious, dualistic worship once he began to practice non-dualistic sadhana. তোমার তো ব্রহ্ম লাভ হয়েছে, তাও কেন নিত্য ধ্যানাভ্যাস করো? কেমন উজ্জ্বল দেখছো, আর যদি নিত্য নামাজি মলিন হয়ে যাবে না? যদি সোনার লোটা হয়? Totapuri had a strong constitution. He had little experience of the physical ills that beset most of us. He owned little, stayed nowhere longer than 10 days in general. Eschewing material comforts, he slept outdoors under the sky in all weathers. His belief in the non-reality of Maya made him scorn his body. তোমার বুঝি খুব শরীর খারাপ? কেবল পেটে মোচড় দিচ্ছে। বলিষ্ঠ মন যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে আরোহণ করে। যন্ত্রণা কখনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এসব মায়ার ভ্রম মনে শরীরে ব্যাধি সৃষ্টি করে। শরীরের উপর মনের প্রভুত্ব মহৎ। তবে তোমার শরীরটা বসে আসছেনি কেন? এটা এবার চলে যাবে। এর আগে কোনোদিন যন্ত্রণা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঔষধে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার আমাশা হয়েছে, এখানকার জলহাওয়ায় এমনটাই হয়। অসহ্য যন্ত্রণা, তুমি তোমার মনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারো। আমি আমার মনের নিয়ন্ত্রণ যখন হারাতে বসেছি, ওই রকম শারীরিক যন্ত্রণা আমায় আর রুখতে পারবে না। ঠিক বুঝলাম না বাবা। এই শরীরের আমার আর কোনো দরকার নেই। কিন্তু তোমার শরীরকে পরিত্যাগ করা মানে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতিকে বাধা দেওয়া। আমি নির্বিকল্প প্রাপ্ত হয়েছি। আমার শরীরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আমি আমার শরীর নিয়ে এখন যা খুশি তাই করতে পারি। তোমার অবস্থা বেশ খারাপ। ইনি অসাধারণ ব্যক্তি, অন্য কেউ হলে যন্ত্রণার আর্তনাদ শুরু করে দিত। এই তুচ্ছ শরীরটার ওপর আমার মনের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যেহেতু এই শরীরটা কোনো মতেই আমি নই,
তাই এর সঙ্গে আমার আর থাকা চলে না, বরং গঙ্গায় এর করুণ অস্তিত্বকে বিসর্জন দেয়াই ভালো। আমি নির্বিকল্প প্রাপ্ত হয়েছি। একি জল কোথায়? কি ঘটছে সব? শতদূর অগ্রসর হই, হাঁটুর নিচে জল। এও কি সম্ভব? তরিগুলো কোথায় গেল? বালুকার নিচে চলে গেল নাকি? ওহ, ঈশ্বরের কি অপূর্ব লীলা! ডুবে মরার পর্যাপ্ত জলও আমি পেলাম না। মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত শক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা, শরীর মা, মন মা, যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা, জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, যা কিছু কল্পনা করি, সবই মা। তিনি হয়কে নয় করছেন, নয়কে হয় করছেন। হে মহামায়া, এই শরীরের ভিতর ততক্ষণ সবই তাঁরই ইচ্ছে। হে কালী, শক্তি, এতদিন আমি নিজেকে প্রতারণা করেছিলাম এই ভেবেছে আমি আমার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। কিন্তু আজ তুমি আমায় দেখালে যে মায়ার অভিভূতকারী প্রভাবের কাছে আমি কত অসহায়। মনকে আমি ভেবেছিলাম সর্বশক্তিমান, কিন্তু আমি ভুল করেছি, আমি ভুল। শিব শক্তি অভেদ। ওং শক্তি, ওং শক্তি, ওং শক্তি। বাবা, আজ তোমায় বেশ সুস্থ দেখছি। এই অসুখ আমার পরম বন্ধু হয়ে গেছে রামকৃষ্ণ। গতকাল রাত্রে আমি উপলব্ধি করলাম ব্রহ্ম এবং মায়ায় কোনো ভেদ নেই। ব্রহ্ম এবং মায়া আবার একই। ব্রহ্ম এবং শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি, অদৃশ্য শক্তি এবং যার মধ্যে তিনি প্রকাশিত। এই দুই পার্থক্য করার অর্থ আত্মবঞ্চনা। আমি এতদিন কত অজ্ঞ ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার বুদ্ধি এবং আমার সুস্বাস্থ্য আমাকে আমার পরিবেশিত জগতের শাসনকর্তা বানিয়ে দেবে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি মা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন দুটো উদ্দেশ্যে, তোমাকে শিক্ষা দানের জন্য এবং তোমার কাছে শিক্ষা লাভের জন্য। এখন আমি জানতে পেরেছি কেন এতদিন আমি এখান থেকে বিদায় নিতে পারিনি। Totapuri came for 3 days. He stayed 11 months. He came with the hauteur of the Jnana Yogi, the blind spot of the intellectual, of his knowledge of the one, the unity beneath the diversity of the universe, attained by willpower and intellectual discrimination.
He enabled his Saturn pupil to remain in the highest form of samadhi, Vedanta Advaitin, non-dualistic Nirvikalpa Samadhi, and left, ennobled by his contact with a simple, uneducated temple priest who had taught him the necessity of devotion, of the humility to respect the multiple creations of the One.